After studying about natural resources, that is minerals and ores, we are going to study about fuel. Can you tell what is meant by fuels? Fuels are the materials from which we get energy. And second question is there, which natural resources do we use as fuels? So we use natural gas and mineral oil as fuels. Various substances are used in day-to-day life for generating energy. These substances are called fuels. Fuels are found in the solid, liquid or gaseous state. So in our daily life, we use all three types of fuels, that is solid form, liquid form and gaseous form also. First we are going to get information about coal. Coal is a solid form. Millions of years ago, forests got buried underground as a result of certain natural events. Layers of soil kept getting deposited over them. The very high pressure from above and the heat from the earth's interior slowly transformed the buried plants into fuel. Coal was thus formed from the remains of those plants. That is why coal is said to be a fossil fuel. लाखो वर्षांपूर्वी जी सजीवसृष्टी पृथ्वीवर अस्तित्वात होती ती काही नॅचरल इव्हेंट्समुळे जमिनीखाली गाडली गेली. हे जमिनीखाली गाडले गेलेले प्राणी, वनस्पती ह्यांच्यावर मातीचे ढिगारे, त्याच्यावर आणखी माती असा वरून मातीच्या ढिगांचा प्रेशर, तसंच अर्थ क्रस्ट भूगर्भातील प्रचंड उष्णता, या दोन्हींच्या इफेक्टमुळे हे जे प्लांट्स भूगर्भाच्या खाली गाडले गेलेले होते त्यांचं या कोलमध्ये, दगडी कोळशामध्ये रूपांतर झालं. सो कोल इज कॉल्ड ॲज फॉसिल फ्युएल बिकॉज इट इज फॉर्म फ्रॉम लिव्हिंग प्लांट्स. कोलला जीवाश्म इंधन, कारण ते सजीव वनस्पतींपासून तयार झालेलं इंधन आहे. कोल इज फाउंड इन माइन्स, पीट, लिग्नाइट that is brown coal, bituminous coal and anthracite are the various types of coal. So there are 4 types of coal, that is peat, lignite, bituminous and anthracite. Anthracite is the coal of the highest grade. Anthracite हा जर प्रतवारी केली तर anthracite कोल हा या 4 टाईप्समध्ये हायेस्ट ग्रेडचा आहे. कोल इज इन अ वे a storehouse of carbon. So coal contains carbon. So coal burning gives us large amount of heat energy. So carbon burns, it is burned to obtain heat energy. Coal is used as fuel. It is used as a fuel in thermal power plants as well as to run boilers and railway engines. Coal is basically used to get thermal पॉवर स्टेशन्स टू गेट इलेक्ट्रिसिटी. दगडी कोळशाचा मुख्य वापर हा थर्मल पॉवर स्टेशन्समध्ये होतो. पूर्वी रेल्वे इंजिन्समध्ये दगडी कोळसा वापरला जायचा. त्याचबरोबर बॉयलर्समध्ये पण ही वॉटर बॉइलिंगची प्रोसेस करण्यासाठी या कोलचा यूज केला जायचा. कोल इज ऑल्सो यूज ॲज अ फ्युएल फॉर कुकिंग अँड फॉर बेकिंग ब्रिक्स इन किल्न्स ऑन अ लार्ज स्केल. The gaseous fuels, producer gas and water gas are obtained from coal. कोलपासूनच गॅसियस फ्युएल म्हणजेच प्रोड्युसर गॅस, वॉटर गॅस यांची निर्मिती केली जाते. कोल ॲज अन एनर्जी रिसोर्स कंट्रीब्युट्स ग्रेटली टू इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट. कोल या दगडी कोळशाचा वापर तेवढा हाऊसहोल्ड, घरात आपण फारसा करत नाही. मुख्यतः इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंटमध्ये दगडी कोळसा वापरला जातो. So in figure 16.4, natural formation of mineral oil and natural gas is shown. How were mineral oil and natural gas formed? So millions of years ago, in the water, in the sea water, there are different types of fish and plants. So these fish and plants get buried inside the soil, and these fish plants get converted into natural gas and mineral oils. So these natural gas and mineral oil are extracted from the seabed. National institutions. The Oil and Natural Gas Corporation, that is ONGC, was established on 14th August 1956.
It functions under the Ministry of Petroleum and Natural Gas of the Government of India. ONGC is the largest oil and gas research and production company in India. ONGC ही भारत सरकारची ऑइल अँड गॅस रिसर्च करणारी एक अग्रगण्य एक सर्वात मोठी कंपनी आहे. इट्स हेड ऑफिस इज ॲट डेहराडून, उत्तराखंड. ONGC produces about 77% of the crude oil and about 62% of the natural gas produced in India. भारतामध्ये जी खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची निर्मिती होते त्यापैकी 77% खनिज तेल आणि 62% नैसर्गिक वायू हा ONGCमधून निर्माण केला जातो, ONGCमधून बाहेर काढला जातो. Of the 7 commercial important underground oil reserves in India, ONGC has successfully explored 6. भारतामध्ये ज्या 7 क्रूड ऑइल आणि नॅचरल गॅस मिळवणाऱ्या ज्या कमर्शियल जे साठे आहेत त्या साठ्यांमधील 10 साठ्यांपैकी 6 साठे हे ONGCच्या अंडर येतात. म्हणजेच भारत सरकारचं या 6 भूगर्भीय साठ्यांवर नियंत्रण आहे. आफ्टर स्टडिंग अबाउट ONGC, वी आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट मिनरल ऑइल. मिनरल ऑइल इज इन द लिक्विड फ्युएल फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस बरीड अंडरग्राउंड. जसे कोल हा जमिनीच्या खाली सापडतो त्याच पद्धतीने मिनरल ऑइल हे लिक्विड फॉर्ममध्ये समुद्राच्या तळाशी सापडतं. Millions of years ago, bodies of dead sea organisms sank to the bottom of the sea. Layers of soil and sand collected on them. Due to high pressure and temperature, the remains of the dead organisms were transformed into mineral oil. समुद्रामध्ये जे अनेक सजीव असतात, मासे, अन्य ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स, ॲक्वॅटिक प्लांट्स, हे जेव्हा डेड बनतात तेव्हा ते समुद्राच्या तळाशी जातात. त्याच्यावर वाळूच्या साठ्यांचं संचयन होत गेलं. त्याचबरोबर भूगर्भातील प्रचंड उष्णता या दोन्हीचा इफेक्ट होऊन या मृत शरीरांचं मिनरल ऑइलमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन झालं. द अंडरग्राउंड मिनरल ऑइल इज एक्स्ट्रॅक्टेड थ्रू ऑइल वेल्स. हे समुद्र तळाचं मिनरल ऑइल वेल म्हणजे तेलाच्या विहिरींमधून हे बाहेर काढलं जातं. मिनरल ऑइल इज फाउंड मेनली इन ऑइल सँड्स, shell, sandstone and limestone at a depth of about 1000 to 3000 meters. 1000 to 3000 meters खोलीवर हे मिनरल ऑइल सापडतं. मिनरल ऑइल इज ऑल्सो नोन ॲज पेट्रोलियम ऑर क्रूड ऑइल. मिनरल ऑइललाच आणखी 2 समानार्थी शब्द आहेत, क्रूड ऑइल अँड पेट्रोलियम. इट इज ग्रीनिश ब्राउन इन कलर. पेट्रोलियम इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कंपाऊंड्स मेनली ऑफ द हायड्रोकार्बन टाईप. पेट्रोलियम हे हायड्रोकार्बन्सचं मिक्सचर आहे. इट ऑल्सो कंटेन्स कंपाऊंड्स ऑफ ऑक्सिजन, नायट्रोजन अँड सल्फर. पेट्रोलियम इज एक्स्ट्रॅक्टेड थ्रू ऑइल वेल्स अँड रिफाइंड बाय फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन टू सेपरेट अदर कंपोनंट्स. पेट्रोलियमचं फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन करून त्यामधून वेगवेगळी इंधनं म्हणजे पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन असे सेपरेट केली जातात. या फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशनची माहिती तुम्हाला पुढील इयत्तांमधून समजणार आहे. दे आर यूज ॲज फ्युएल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाईज, पेस्टिसाइड्स, परफ्यूम्स अँड आर्टिफिशियल फायबर्स. सो दिस पेट्रोलियम is used to get fuels as well as production of dyes, color dyes, pesticides, perfumes and artificial fibers because these petroleum or crude oil contains hydrocarbons. Do you know fossils are the preserved remains of dead organisms in rock? फॉसिल म्हणजे जीवाश्म म्हणजे काय तर भूगर्भाखाली जे प्राणी गाडले गेले त्यांच्यावर मातीचे थर, खडकांचे थर आणि भूगर्भातली प्रचंड उष्णता यामुळे ह्या डेड ॲनिमल्सची कुजण्याची प्रोसेस न होता त्यांचं खडकांमध्ये रूपांतर झालं. अगदी प्राण्याच्या आकाराचे खडक बनले. दे आर कॉल्ड ॲज फॉसिल्स. फॉसिल्स आर द सायन्स ऑफ देअर एक्झिस्टन्स लेफ्ट बिहाइंड बाय ऑर्गॅनिझम्स दॅट गॉट बरीड बिलियन्स ऑफ इयर्स ॲगो. Sometimes impressions of the organisms are seen on the surfaces of coal and stones. दगडी कोळसा किंवा अन्य खडकांची
उत्खननामध्ये या वेगवेगळ्या प्राण्यांचे जसेच्या तसे आकारांचे साचे तयार झाल्यासारखे आपल्याला या फॉसिल्सच्या रूपामध्ये पाहायला मिळतात. देन आफ्टर स्टडिंग अबाउट मिनरल ऑइल वी आर गोइंग टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नॅचरल गॅस, बिकॉज मिनरल ऑइल अँड नॅचरल गॅस आर इन कॉम्बिनेशन फॉर्म. जिथे मिनरल ऑइल सापडतात सेम टाईम तिथे आपल्याला नॅचरल गॅससुद्धा सापडतो. Natural gas is an important fossil fuel. It is found associated with petroleum in underground oil wells and in some places as natural gas alone. बहुधा नॅचरल या मिनरल ऑइल बरोबरच पेट्रोलियम बरोबरच नॅचरल गॅस सापडतो, तर काही ठिकाणी नॅचरल गॅस हा सेपरेट देखील सापडतो. द मेन कंपोनंट ऑफ नॅचरल गॅस इज मिथेन, दॅट इज CH4, while ethane, that is C2H6, propane C3H8 and butane C4H10 are present in small proportions. नॅचरल गॅसमध्ये मुख्यतः 4 घटक असतात. मिथेन CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्युटेन C4H10. या कार्बन हायड्रोजनच्या कंपाऊंडच्या रूपामध्ये हे नॅचरल गॅस सापडतात. नॅचरल गॅस इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स बरीड डीप अंडरग्राउंड अँड सब्जेक्टेड टू हाय प्रेशर. जसे मिनरल ऑइल तयार झालेले आहेत सेम प्रोसेसने नॅचरल गॅस तयार होतात. दिस फ्युएल कॅन बी कॅरीड ओव्हर लॉंग डिस्टन्सेस बाय मीन्स ऑफ अ gas pipeline, but in the absence of a network of pipelines it is transformed under high pressure into compressed natural gas, that is CNG, and liquefied natural gas, that is LNG. This makes it possible to transport the gas. हा नॅचरल गॅस पाईपलाईन गॅस पाईपच्या माध्यमातून विविध ठिकाणी पोहोचवता येतो, परंतु जिथे पाईपलाईनचं नेटवर्क अवेलेबल नाही आहे, पाईपलाईन्स अवेलेबल नाही आहे, तिथे सिलेंडरच्या स्वरूपामध्ये हा नॅचरल गॅस भरून हे सिलेंडर लोकांपर्यंत पोहोचवले जातात. हे नॅचरल गॅस सिलेंडरमध्ये भरण्यासाठी त्याच्यावर प्रचंड दाब निर्माण केला जातो, हाय प्रेशर, आणि त्यामुळे त्यांना कॉम्प्रेस नॅचरल गॅस म्हणजेच CNG किंवा लिक्विफाईड नॅचरल गॅस म्हणजेच LNG असं म्हटलं जातं. म्हणजे सिलेंडरमध्ये भरत असताना या वायूचं रूपांतर लिक्विडमध्ये करून ते भरले जातात. सिलेंडर आपण हलवून पाहिला तर पाण्यासारखा आपल्याला आवाज येतो आणि त्याच्यावरती आपण जो स्विच लावलेला असतो त्या ठिकाणावरून जेव्हा तो प्रेशरने बाहेर येतो त्यावेळेला या लिक्विड फॉर्ममधून त्याचं गॅसियस फॉर्ममध्ये पुन्हा रूपांतर होतं. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ CNG: कॅचेस फायर इझिली, नो सॉलिड वेस्ट रिमेन्स आफ्टर कंबशन. CNG बर्न झाल्यावर तिथे कोणत्या प्रकारची राख वगैरे शिल्लक राहत नाही. कार्बन डायऑक्साईड अँड वॉटर आर फॉर्म इन स्मॉल क्वांटिटीज. when CNG burns in small quantity, carbon dioxide and water are formed. Other pollutants are not produced while using CNG, and CNG can be transported easily. Combustion can be controlled easily. CNG इझिली ट्रान्सपोर्ट करता येतो आणि त्याचं ज्वलन पण अत्यंत सोपं आहे. यूज युअर ब्रेन पॉवर. वाय इज मिनरल ऑइल कॉल्ड लिक्विड गोल्ड? Mineral oil is called as liquid gold because mineral oil is very costly, and you know nowadays the cost of petrol is increasing in Delhi. दररोजच आपण पेट्रोलची कॉस्ट वाढत जाताना पाहतोय. आता तर 100च्या जवळपास आलेली आहे. म्हणूनच मिनरल ऑइल्सना लिक्विड गोल्ड असं म्हटलं जातं. वाय इज कोल कॉल्ड ब्लॅक गोल्ड? Coal is also valuable and coal has a black color, so coal is called as black gold. What would happen if underground mineral resources are exhausted? If underground mineral resources get exhausted, we will not get petrol, diesel, metals and other things also. So we have to use these mineral resources carefully to get it for a longer time. After studying about mineral oil and natural gas, we are going to study about LPG, that is liquefied petroleum gas. आपल्या किचनमध्ये सिलेंडरमध्ये भरण्यात आलेला गॅस याला LPG म्हणतात. L stands for liquefied, P stands for petroleum and G for gas.
पेट्रोलियम गॅस इज ऑब्टेन ड्युरिंग रिफायनिंग ऑफ क्रूड पेट्रोलियम. क्रूड ऑइल किंवा क्रूड पेट्रोलियमच्या प्युरिफिकेशनच्या प्रोसेसमध्ये पेट्रोलियम गॅस म्हणजेच LPG तयार होतो. पेट्रोलियम गॅस इज ट्रान्सफर्ड इंटू अ लिक्विड बाय सब्जेक्टिंग टू अ हाय प्रेशर अँड रिड्युसिंग इट्स व्हॉल्यूम टू 1/240 ऑफ द ओरिजिनल. सिलेंडरमध्ये भरण्यासाठी LPG हाय प्रेशरच्या खाली त्याचं लिक्विडमध्ये रूपांतर केलं जातं आणि त्यामुळे लिक्विडमध्ये रूपांतर झाल्यामुळे त्याचं व्हॉल्यूम कमी होतं. म्हणजे 240 सिलेंडरमध्ये जेवढा वायू राहील तेवढा लिक्विड केल्यामुळे एका सिलेंडरमध्ये राहण्या एवढं त्याचं लिक्विड फॉर्म तयार होतं. इट इज स्टोर्ड इन थिक वॉल्ड स्टील सिलेंडर्स सो दॅट अंडर प्रेशर इट रिमेन्स इन द लिक्विड स्टेट. स्टील सिलेंडर्समध्ये थिक वॉल्ड विशिष्ट प्रकारच्या रचनेतून हे सिलेंडर्स बनवले जातात, ज्यामुळे प्रेशरच्या खाली हे सिलेंडरमध्ये भरलेला LPG हा कंटिन्युअसली लिक्विड फॉर्ममध्येच राहतो. ॲज इट कम्स आउट फ्रॉम द स्टोरेज सिलेंडर इट इज ट्रान्सफर्ड बॅक इन टू अ गॅस. जेव्हा सिलेंडरचा आपण यूज करतो तेव्हा गॅस आपल्या बर्नरचं स्विच ऑन केल्यानंतर हा लिक्विड फॉर्ममधला गॅस गॅसियस स्टेटमध्ये कन्वर्ट होतो आणि बर्न होतो. दिस गॅस कंटेन्स मेनली 2 components, प्रोपेन अँड ब्युटेन इन द रेशो 30:70. It is an odorless gas, but a small amount of a chemical called ethyl mercaptan, which has a strong characteristic odor is added to it. Actually LPG गॅस हा ऑर्डरलेस आहे, म्हणजे त्याला कोणताच वास नसतो. परंतु वास नसल्यामुळे सपोज आपल्या गॅस शेगडीचं स्विच ऑन राहिलं आणि गॅस लीक होत राहिला तर आपल्याला वास न आल्यामुळे कळणार नाही. म्हणूनच अत्यंत तीव्र स्ट्रॉंग स्मेल असलेला एथिल मेरकॅप्टन नावाचा एक सबस्टन्स या LPG वायूबरोबर ॲड केला जातो. म्हणून जरा जरी आपला गॅस सिलेंडर लीक असेल, चुकून बटन ऑन राहिलं तरी एक विशिष्ट झिंझिण्या आणणारा वास आपल्याला येतो आणि त्यातून कळतं अरे गॅस सिलेंडर लीक आहे, आपल्याला योग्य ती काळजी घेतली पाहिजे. दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट एनी लिकेज ऑफ LPG गॅस इमिजिएटली अँड डस अवॉइड एनी ॲक्सिडंट. So to avoid accident, this strong smell is added to LPG. Use your brain power. Why is natural gas an eco-friendly fuel? Natural gas is eco-friendly because it does not create any pollution. It is easy to use, as well as no solid waste remains behind when natural gas is used. And natural gas does not pollute air, so it is a eco-friendly fuel. The demand of fuels has increased greatly due to the rapidly growing population, but the reserves of fossil fuel are limited. Population दिवसेंदिवस वाढतंय आणि त्यामुळे या नॅचरल गॅस, मिनरल ऑइल ह्याची डिमांड वाढत चाललेली आहे. अर्थात निसर्गामध्ये या नॅचरल ऑइल आणि मिनरल गॅसेसचे साठे हे मर्यादित आहेत. इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू मीट द इन्क्रीज डिमांड. जी डिमांड वाढत चालली आहे ती भागवणं आता हळूहळू कठीण होणार आहे. द लाईकलीहूड ऑफ दिस रिझर्व्स गेटिंग एक्झॉस्टेड इज नोन ॲज एनर्जी क्रायसिस. अशा प्रकारे काही वर्षांमध्ये नॅचरल गॅस आणि मिनरल ऑइलचे साठे संपून जाण्याची जी भीती निर्माण झालेली आहे, या भीतीलाच एनर्जी क्रायसिस, ऊर्जा संकट असं म्हटलं जातं. As the reserves of fossil fuels, namely mineral oil and coal, are limited and the demand is increasing, alternative fuels are coming into use. Hydrogen, biofuels, methanol or wood alcohol, ethanol or green alcohol are some of the alternative fuels. नॅचरल गॅस आणि मिनरल ऑइलचे साठे मर्यादित असल्यामुळे ते काही वर्षात संपून जाण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. मग याच्यावर सोल्युशन काय, तर आपल्याला त्याच्याबद्दल सबस्टिट्यूट किंवा अल्टरनेटिव्ह फ्युएल्सचा वापर केला पाहिजे. यामध्ये हायड्रोजन, बायोफ्युएल्स, मिथेनॉल किंवा वूड अल्कोहोल, इथेनॉल, ग्रीन अल्कोहोल याचा यूज केल्यामुळे नॅचरल गॅस आणि मिनरल ऑइलवरचा ताण थोडासा कमी होण्यास मदत होईल. आफ्टर स्टडिंग अबाउट नॅचरल गॅस अँड मिनरल ऑइल, वी आर गोइंग टू स्टडी फॉरेस्ट रिसोर्सेस. व्हॉट इज मीन बाय फॉरेस्ट? Forest
is an extensive land area of land covered by a variety of plants. So in the forest there are variety of plants. What are their uses? Forests are very useful to us. Forest contains different plants. They gives us pure oxygen. Forest give us different types of medicines. So forests are important to human life. A forest is a natural habitat of plants, animals and microbes. In the forest there are different types of plants, different animals and different microbes. About 30% of the total land of the world is covered by forest. संपूर्ण जगाचा विचार केला तर त्यापैकी 30% जमिनीवर फॉरेस्ट आढळतात. फॉरेस्ट परफॉर्म सर्टन स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव्ह अँड प्रॉडक्टिव्ह फंक्शन्स. फॉरेस्ट हे वेगवेगळ्या प्रकारे प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन्स कॅरी आउट करतात, तसंच वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स आपल्याला फॉरेस्टपासून मिळतात. सो व्हॉट आर द प्रोटेक्टिव्ह फंक्शन्स ऑफ फॉरेस्ट? टू रिड्यूस द व्हेलॉसिटी ऑफ वॉटर फ्लोईंग ओव्हर द लँड. जमिनीवरून पाणी जे वेगाने वाहून जाणार आहे, ज्याबरोबर सॉईल इरोजनचा धोका वाढत जाईल, ते रोखण्याचं काम फॉरेस्टमुळे होतं. म्हणजेच झाडांमुळे वरून पावसाचे पाणी वाहून जाणार आहे, त्याचा वेग, वेलॉसिटी मीन्स समवॉट स्पीड गेट्स रिड्यूस्ड टू प्रिव्हेंट सॉईल इरोजन, टू हेल्प पर्क्युलेशन ऑफ वॉटर इन टू द ग्राउंड, टू कंट्रोल फ्लड्स, टू रिड्यूस द रेट ऑफ इव्हॅपोरेशन, टू प्रोटेक्ट वाईल्ड लाईफ, to maintain the balance of atmospheric gases. These are the protective functions of forest. Thus forests help improve and maintain the quality of the environment. एन्व्हायरमेंटमध्ये फॉरेस्ट हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फ्लड्स, त्यानंतर इव्हॅपोरेशन, वाईल्ड लाईफ या दृष्टीने फॉरेस्ट हे इम्पॉर्टंट आहेत. बुक्स माय फ्रेंड, फ्रॉम युअर जिओग्राफी टेक्स्टबुक अँड अदर रेफरन्स बुक्स, collect information about the various forests in India and the extent of land covered by them. So geography is also a science. So about forest you will get information from your geography textbook. After studying about the protective functions of forest, we are going to get information about productive functions. So which products we get from forest? We get medicinal plants. So some medicinal plants and their treatment means medicinal use is given here. Adulsa. Adulsa is useful in cough and cold. Bale is useful in diarrhea. Neem is useful in fever and cold. Periwinkle is useful for cancer. Cinnamon is used in diarrhea and nausea. And cinchona is used for malaria. Prepare a list of medicinal plants like ashwagandha, shatavari, amla, hirda, behda, tulsi and their uses. Take the help of your grandparents or people in your neighborhood who have knowledge of plants to obtain this information. पूर्वी घरामध्ये बघा आजीबाईचा बटवा म्हणजे सगळी काष्ठौषधी, विविध प्रकारच्या झाडांचे काही भाग, काही झाडांची मुळं, काही झाडांची साल, काही झाडांची पानं, काही झाडांची फळं, काही झाडाची बी ही औषधं म्हणून वापरली जायची. तर आपल्या घरातील अशा वृद्ध माणसांना ज्यांना या औषधांची माहिती आहे त्यांच्याकडून अश्वगंधा, शतावरी, आवळा, हिरडा, बेहडा, तुळस यासारख्या विविध औषधी वनस्पती, त्या औषधी वनस्पतीचा कोणता पार्ट औषध म्हणून आपण वापरतो, ते औषध कोणत्या आजारावर उपयोगी आहे आणि किती प्रमाणात घ्यायचं, कोणी घ्यायचं यासंबंधीची माहिती नक्की कलेक्ट करा. So forests give us medicinal plants as well as forests give us wood. We get strong and durable wood as also firewood from trees like teak, mahogany, neem, acacia, subabul. So forests give us strong and durable wood for furniture as well as forests give us wood for firewood. Wood is used for making furniture, farming implements and various other articles as well as in construction work. Forest will include fibers, paper, rubber, gum and aromatic substances. फॉरेस्टपासून आपल्याला विविध प्रकारचे धागे, फायबर्स, पेपर इंडस्ट्री तर टोटली ह्या फॉरेस्टवर डिपेंड आहे. रबर, ज्या रबर विना सगळ्या आपल्या गाड्या युजलेस बनतील, तो रबर आपल्याला फॉरेस्टमधून मिळतो. गम
डिंक, त्याचबरोबर ॲरोमॅटिक सबस्टन्सेस, काही सुगंधी द्रव्य, सुगंधी पदार्थ आपल्याला फॉरेस्टपासून मिळतात. वी गेट फ्रॅग्रंट इसेन्शियल ऑइल्स फ्रॉम लेमन ग्रास, व्हॅनिला, केवडा, वेटिवर दॅट इज खस अँड युकलिप्टिस. विविध प्रकारचे काही सुगंधी द्रव्य, लेमन ग्रास म्हणजे गवती चहा, व्हॅनिला, केवडा, वेटिवर म्हणजे खस आणि युकलिप्टिस म्हणजे निलगिरी, हे विशिष्ट प्रकारचा गंध देणारी वनस्पती आहेत. सॅन्डलवूड अँड ऑइल ऑफ युकलिप्टिस आर यूज फॉर मेकिंग सोप्स, कॉस्मेटिक्स अँड इन्केन्स्टिक्स. सॅन्डलवूड म्हणजे चंदन आणि युकलिप्टिस म्हणजेच निलगिरी, याचा वापर वेगवेगळे साबण, वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉस्मेटिक्स, क्रीम्समध्ये वगैरे, आणि इन्केन्स्टिक्स अगरबत्त्या चंदनाच्या आपण घेतो यामध्ये केला जातो. इन ॲडिशन वी गेट व्हेरियस फ्रूट्स, बल्ब्स अँड रूट्स, हनी, सीलिंग वॅक्स, कॅटेच्यू, डाईज एट्सेट्रा फ्रॉम फॉरेस्ट. सो फॉरेस्टमधून या व्यतिरिक्त डिफरंट फ्रूट्स मिळतात, बल्ब्स, झाडांची, वेगवेगळ्या झाडांची प्रचंड आकाराची खोडं, रूट्स, हनी, सीलिंग वॅक्स, जी सरकारी कार्यालयांमध्ये कागदपत्र सील करून त्याच्यावर मोहर उमटवण्यासाठी जो वॅक्स लागतं, विशिष्ट प्रकारची लाख लागते, ही लाख जंगलांपासून मिळते. कॅटेच्यू म्हणजे कात, जो कात ह्या कलर इंडस्ट्रीमध्ये किंवा कपड्यांवर जो रंग डाय वापरले जातात त्यामध्ये कात या घटकाचा अत्यंत महत्त्वाचा उपयोग आहे. जे कात पानांमध्ये, खायच्या पानात वापरतात तो कात. त्याचबरोबर डाईज, डिफरंट डाईज हे सुद्धा आपल्याला फॉरेस्टपासून मिळतात. यूज युअर ब्रेन पॉवर. व्हॉट युजफुल थिंग्स वी हॅव टू डू विदाउट इफ रबर इज नो लॉंगर अवेलेबल. रबर अवेलेबल नाही असं जर निसर्गात घडलं तर आपण या रबरला पर्याय म्हणून काय वापरू शकणार आहोत, याबद्दल आपल्याला नक्कीच विचार करावा लागेल. कारण रबरसाठी सबस्टिट्यूट म्हणजे आपल्या गाड्यांचे रबरी टायर्स हे रबरचे नसतील तर त्याच्याऐवजी आपल्याला कोणतं मटेरियल यूज करता येईल जेणेकरून आपल्याला प्रॉपर स्पीड मिळेल, आपल्या त्या चाकांची झीज पण फार होणार नाही, ती गरम होणार नाहीत आणि आपलं ट्रॅव्हलिंग इझी होईल. व्हॉट आर द ॲडव्हर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लिअरिंग ऑफ फॉरेस्ट ऑर कटिंग डाऊन ट्रीज. फॉरेस्ट कटिंगचे ॲडव्हर्स इफेक्ट, दुष्परिणाम काय आहेत? अनेक आहेत. We will not get wood, we will not get pure oxygen, we will not get catechu, we will not get sealing wax, we are not able to get medicinal plants, and the natural balance will get disturbed if we cut forest. How to conserve forest? Young trees should not be cut. ट्रीज कटिंग हे आपल्याला अवॉइड केलं पाहिजे. मेनी मोर ट्रीज दॅन आर कट डाऊन शुड बी प्लांटेड अँड लुक्ड आफ्टर. जर आपल्याला गरज असताना एक झाड तोडावं लागत असेल तर त्याऐवजी 10 नवीन रोपांची लागवड केली पाहिजे जेणेकरून भविष्यात नेचरचा बॅलन्स हा मेंटेन राहील. द स्ट्रिग्नंट रेस्ट्रिक्शन्स, लॉज, रेग्युलेशन्स रिगार्डिंग यूज ऑफ फॉरेस्ट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलोड. वन्य तोडी संबंधीचे जे स्ट्रिक्ट लॉज, स्ट्रिक्ट रेग्युलेशन्स, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स याची अगदी काटेकोर अंमलबजावणी आपण केली तर फॉरेस्ट कटिंग आपण प्रिव्हेंट करू आणि नॅचरल बॅलन्स मेंटेन करायला मदत करू शकू. आफ्टर स्टडिंग अबाउट फॉरेस्ट वी आर गोइंग टू ओशन रिसोर्सेस. सो ओशन or sea water gives us different useful things. Let's recall, name the oceans of the earth. So in geography you have learnt about oceans of the earth. How is seawater useful to us even though it is salty? Seawater is useful to us in many ways. Seawater gives us salt. Seawater gives us different fish which are the rich source of proteins. So seawater is salty but it is useful to us. We have learned that oceans occupy a greater part of the earth's surface than land does. पृथ्वीवर भूपृष्ठावर जमिनीपेक्षा महासागर, समुद्र ह्यांचं प्रमाण जास्त आहे. म्हणजे जवळजवळ 71% भाग पृथ्वीचा हा या पाण्याने व्यापलेला आहे. एनर्जी कॅन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ लार्ज स्केल फ्रॉम ओशन्स. सो ओशन्स contain large energy and we are able to use this energy. Sea waves at high and low tide and ocean currents are being used for generation of power.
सी वेव्ज अँड ॲट हाय अँड लो टाईड्स. भरतीच्या वेळेला ज्या प्रचंड लाटा निर्माण होतात या लाटांचा वापर करून आपण वीज निर्मिती करू शकतो. लास्ट इयर वी हॅव लर्न्ड समथिंग अबाउट धिस इन जॉग्रफी. There are reserves of a variety of natural resources in sea water at the bottom of the sea and beneath the seabed too. महासागरांच्या तळाशी त्याचबरोबर त्या तळाच्याही खाली खोलवर विविध प्रकारचे संपत्ती आपल्याला सापडते. These resources available from seas and oceans are called marine resources. So the useful things that we get from seas and oceans are called marine resources. So we are going to get information about mineral and bioresources from oceans. So can you tell, are minerals to be found in seas and on the seabed as they are found inside the earth? Yes. जसे जमिनीच्या खाली खाणीमधून आपल्याला विविध मिनरल्स ओअर्स मिळतात तसेच महासागर आणि समुद्राच्या तळाला सुद्धा उत्खनन करून खाणकाम करून आपल्याला विविध मिनरल्स मिळवता येतात. Scientists believe that billions of tons of minerals are to be found dissolved in ocean water. There are very large reserves of tin, chromium, phosphates, copper, zinc, iron, lead, manganese, sulfur, uranium, etc. in the ocean and seabeds. ओशन म्हणजे महासागर आणि सीबेड समुद्र तळाशी विविध प्रकारच्या एलिमेंट्सचे साठे सापडतात. We get many types of gems, conches, shells and pearls from the sea. विविध प्रकारची मौल्यवान रत्न, शंख, शिंपले आणि मौल्यवान असे मोती हे समुद्रामध्ये सापडतात. रिअल पर्ल्स आर इवन कॉस्टलियर दॅन गोल्ड. निसर्गात तयार झालेले हे समुद्र तळाशी तयार झालेले नैसर्गिक मोती याची किंमत तर सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. आपण वापरलेले आपण बघतो ते मोती हे कल्चर्ड पर्ल्स आहेत, म्हणजे मुद्दामहून विशिष्ट प्रकारच्या ऑयस्टर नावाच्या शिंपल्यातल्या प्राण्याच्या शरीरात आपण वाळूचा कण सोडून मोती त्याच्याकडून तयार करून घेतो, त्याला तयार करायला भाग पडतो. पण नैसर्गिक स्वरूपात जे मोती सापडतात ज्यांची चमक ही वेगळीच असते, आकाराने थोडेसे ते ओबडधोबड असतात पण चमक ही अत्यंत मौल्यवान असल्यामुळे एका मोत्याची किंमत ही सोन्यापेक्षाही जास्त आहे. देर आर लार्ज स्केल रिझर्व्स ऑफ मिनरल ऑइल अँड नॅचरल गॅस ॲट द बॉटम ऑफ सी. वी अवेल these by drilling oil and gas wells. समुद्र तळाशी तेल विहिरी खणून त्यापासून हे मिनरल ऑइल आणि नॅचरल गॅस समुद्र तळातूनच मिळवले जातात. In India, the first mineral oil well, Sagar Samrat, was drilled in 1974 at the oil field called Bombay High for obtaining mineral oil and natural gas from the bottom of the sea. भारतात मुंबईच्या जवळ सागर सम्राट 1974मध्ये पहिली तेलाची विहीर मुंबईच्या जवळ त्याची निर्मिती केलेली आहे. द नॅचरल गॅस फ्रॉम धिस वेल इज कॅरिड व्हाया पाईपलाईन टू अ प्लेस कॉल्ड उरण. या सागर सम्राटमधून बाहेर काढलेलं जे नॅचरल गॅस आहे तो पाईपलाईनमधून उरण या ठिकाणी आणला जातो आणि तिथून अन्य ठिकाणी सिलेंडरमध्ये भरून तो आपल्यापर्यंत पोहोचवला जातो. मिनरल रिसोर्सेस फ्रॉम ओशन्स. ओशन्समधून आपल्याला कोणती खनिजे सापडतात? थोरियम यूज इन प्रोडक्शन ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी. मॅग्नेशियम, इट इज यूज इन द फ्लॅश बल्ब ऑफ अ कॅमेरा. पोटॅशियम, द मेन इन्ग्रेडियंट इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, ग्लास अँड फर्टिलायझर. सोडियम यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ अँड पेपर. अँड सल्फेट यूज इन मेकिंग आर्टिफिशियल सिल्क. असे विविध मिनरल आणि त्यांचे युजेस आपण इथे पाहिले जे ओशन्समधून मिळतात. त्याबरोबर या ओशनमधून आपल्याला काही बायो रिसोर्सेस, काही जैविक पदार्थ देखील मिळतात. फिशेस लाईक पॉम्फ्रेट, सियर फिश, ॲज ऑल्सो श्रिम्स अँड प्रॉन्स, दे आर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स अँड विटामिन्स, देअरफॉर मेनली यूज ॲज सी फूड. So seafood is very healthy because seafood contains proteins and vitamins. Different fishes we get from oceans. Dried shrimp, Bombay duck powder used as poultry feed and is a good manure. काही माशांपासून खत निर्मिती केली जाते, काही माशांपासून
पोल्ट्रीमध्ये ज्या कोंबड्या पाळल्या जातात त्यांचं खाद्य बनवलं जातं. शेल्स आर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, ऑर्नामेंट्स अँड डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स. शिंपल्यांचा वापर मेडिसिन्समध्ये, वेगवेगळे दागिने आणि काही डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स बनवण्यासाठी केला जातो. फंगाय यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स. ओशनमध्ये जे फंगाय सापडतात ते एक मेडिसिन आहे, त्यांच्यापासून अँटीबायोटिक मेडिसिन्स बनतात. शार्क अँड कॉड फिश यूज फॉर प्रोड्युसिंग एडेबल ऑइल रिच इन व्हिटॅमिन ए, डी अँड ई. शार्क आणि कॉड या माशापासून ऑइल तयार केलं जातं, खाद्यतेल. ह्या तेलाचा वापर आपण खाण्यामध्ये करू शकतो, ज्यामध्ये व्हिटॅमिन ए, डी आणि ईचं प्रमाण खूप जास्त असतं. सी कुकुंबर्स यूज ॲज मेडिसिन्स फॉर ट्रीटिंग कॅन्सर अँड ट्युमर्स. सी कुकुंबर्स हे कॅन्सर आणि ट्युमर्ससाठी एक औषधी म्हणून वापरली जाते. सो मरीन ऑक्युपेशन्स, आता ह्या ओशन्स किंवा ह्या समुद्रांवर विविध प्रकारचे व्यवसाय देखील चालतात. आपण मालवणमध्ये राहतो. मालवणातल्या अनेक लोकांचा उदरनिर्वाह, अनेक लोकांचं पोट या समुद्रामुळेच भरतं. मासेमारी असेल, त्यानंतर पर्यटन क्षेत्र असेल, हे समुद्रामुळेच शक्य आहे. सो विच आर मरीन ऑक्युपेशन्स? फिशिंग. फिशिंग इज द मेन ऑक्युपेशन. देन सॉल्ट फार्मिंग, अ बिग इंडस्ट्री इज देअर. ट्रान्सपोर्ट बिझनेस, ट्रान्सपोर्ट बाय सी. सी टुरिझम means of financial income and manufacturing decorative articles. हे सुद्धा हे सगळे व्यवसाय म्हणजे फिशिंग, सॉल्ट फार्मिंग, ट्रान्सपोर्ट बिझनेस, सी टुरिझम, डेकोरेटिव्ह आर्टिकल्स, हे सगळे आपण करू शकतोय समुद्राच्या साथीने किंवा समुद्राच्या अस्तित्वामुळे. ऑलवेज रिमेंबर, नॅचरल रिसोर्सेस आर इम्पॉर्टंट फॉर मीटिंग अवर नीड्स. Reserves of some resources are limited. There is a danger that excessive use will lead to their early depletion. We must keep a control on the use of natural resources to maintain the balance in nature. Natural resources हे आपल्या बऱ्याचशा गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहेत. अर्थात त्यांचे साठे हे निसर्गात मर्यादित आहेत. त्यामुळे आजच जर आपण काटकसर केली तर हे साठे जे पुढे 10 वर्षात संपणार होते ते 15 वर्षांनी संपतील, 20 वर्षांनी संपतील. म्हणजेच थोडा जास्त कालावधीपर्यंत आपल्याला त्याचा वापर करता येईल आणि ह्या जास्त मिळालेल्या कालावधीमध्ये आपण या साठ्यांच्या ऐवजी त्याला पर्यायी आपल्याला काय यूज करता येईल, गाडीमध्ये पेट्रोल डिझेलच्या ऐवजी आपल्याला पर्यायी काय शोधता येईल, याचे शोध लावणं शक्य होईल. पण त्यासाठी आपल्याला आत्ता जे साठे उपलब्ध आहेत त्यांची काटकसर गरजेची आहे. तर आपल्याला वेळ प्राप्त होईल अन्य अल्टरनेटिव्ह सोर्सेस शोधण्यासाठी.